All right, so in wife. प्यासन पार्टीको भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ एकदम इमोसनल सिचुएसन हुन्छ. सो कन्डिसन उनीहरू त्यो नबुझ्ने भन्दा पनि बुझ्न त्यो हुन्छ नि, उनीहरू एकदम इमोसनली स्याड हुन्छ. सो दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड. सो डक्टरहरूको साइडबाट चाहिँ अलिक धेरै काउन्सिलिङ बेटर वेमा भयो भने चाहिँ उनीहरूले पक्कै पनि बुझ्छ. त्यो जस्ट इमोसन हो, उनीहरू त्यो मोमेन्ट कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्छ. Yeah. Okay. And then you guys' turns, and then we'll talk with you guys each. मैले चाहिँ अब बाउको रोल गराएको थिएँ होइन. अब यो ठिकै छ, अप्ठ्यारै हुन्छ बाउको रोल गर्न यहाँ. यस्तै अब आफ्नो बिरामी अब मरेको अवस्थामा बेडमा लड्दाखेरि होइन आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन. त्यो पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ. त्यो बेलामा आवेशमा आउने, यता गर्नु उता गर्नु, त्यो ठुलो कुरा होइन होइन, त्यो चाहिँ यतिखेर आउने कुरा हो. तर त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, मेडिकल टिमले काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. र नेपालको सिनारीमा पनि जस्तै त्यो घटनाहरू घटेको कुराहरू अहिले भन्नुभयो नि, त्यो पनि के भन्दा काउन्सिलिङको अभावमा हो कि. जस्तै एउटा दुईवटा फाटाफुट्टा घटेका केसहरूलाई नै पेसेन्ट पार्टीले कोरिलेट गरेर त्यही अनुसार गर्ने गर्छन् कि. जस्तै अब किडनी बेच्यो भन्ने सोच आउँछ पहिले. आफ्नो पेसेन्ट मऱ्यो भनेदेखि किडनी बेच्यो यसले, यता यसका लागि गर्यो, पैसाका लागि गर्यो. जस्तै पहिलो कुरा त के आउँछ भन्दा हस्पिटलमा एडमिसन गर्दाखेरि नै पैसा खानको लागि एडमिसन गर्यो भन्ने खालको कुराहरू आउँछ कि हाम्रो नेपालमा होइन. त्यही भएर चाहिँ अब यो केस चाहिँ त्यस्तै थियो अहिलेको. At one point, I thought you were going to hurt someone. I thought you were excellent actors, and I was like, oh my God, this is out of control. But thank you for not actually killing anyone. That would have not been a good thing. One important thing to know is, from the chowkidars, or from your perspective, we expect people to be emotional. If a weapon appears, before we talk about counseling, if they have a weapon, your job is to get away. If they have a weapon, you can get killed, and there is nothing worth it. That's generally the feedback. Fortunately, people don't usually do that, but that's something to be aware of. Okay, now this time, so I don't know which one should go first. You want to go first? I will go first. All right, so can we give them a round of applause? I would like to compliment all the people who participated in this role play. And this role play exercise is very important learning exercise for the beginners. And with change scenario in the country like Nepal. Nepal is in a transition phase, and these are all the stories and all the events shared by family and shared by Chowkidar and those who play the role of Chowkidar. These are the true state of affairs continuing over the last 5 years. But I feel that the team which were resuscitating, they done their part very well, and also doctor did her part is played very well and try to counsel the family. But a similar situation and scenario will not be always there. This is a role play exercise. If the actual situation is there, then this situation will be most likely worse than this situation. You will hear you see below or the doors, you will hear sometimes this glass might be broken, and you have not this only one patient there in emergency. You have to other people in the emergency to look after. So there may be curiosity for the other peoples, because once there is a death within the casualty, then other people will have a little bit of, they will also become a sensational. So what will happen to their patients? So you being an emergency team running in the presence in the emergency, you have to look after also those peoples, because these peoples are also important for you. So this whole team will not be there. One of them you have to look after to go there and look after there. And you will not have a similar team like you all 5 doctors were working there. You have a variable other people in your team. You will have a nurses, you will have a guards, you will have a paramedics. So whoever may be available at that situations, you have to call them and make a part of team, and realize that team have a very different people. So you have to play that part also. As far as guard is concerned, they have to in this situation immediately inform to the higher
rank of the guards, and that will also be informed to the management also. And through the management in this situation, it needs to be informed to the police also, because we have to keep the situation like it can be worse than this, or it can be taken down during the situation, but we can ready to be handle the situation, worse situation than what is to be demonstrated here. So I said that this sort of exercise for the beginners should be there, and I again that when you are going to be in a part of this team as an interns, you do undergo a drill exercise within the emergency. That will again be helpful for you, practically how you will tackle the situations. I compliment all the team, all the facilitators, all the students who participate in this exercise. I think that this is very crucial stage, and I would also compliment the person who played the role, and we would like to congratulate him. So he is in a second life. Wait a minute, you're still there. You're the one person who can relax. Okay, at this time, now the role of counseling, and I'll briefly introduce. One of the terms here is escalation and de-escalation. One of the things is, regardless of the stuff, you can tell yourself if the tension is higher or lower, and if the activities are acting to make the tension worse or better. And so one of the things is, this is one of the reasons we always have Sushila play this is because she's expert at that and does that as part of her job. But at this moment, why don't you step up and you can take over from here. सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। तपाईहरु सबै चाहिँ अब लिडर हुन जाँदै हुनुहुन्छ हैन। मैले त जस्ट रोल प्ले गरे हैन। त्यसमा पनि हामीले डे टु डे प्र्याक्टिकल जे फेस गरिरहेको छ त्यसको एउटा सानो पार्ट मात्रै हामीले यहाँ ल्याएको हो। तपाईहरु सबै अब चाहिँ प्र्याक्टिकल फेजमा जाँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यतिबेला चाहिँ अब सिचुएसनहरुसँग फेस हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब यो हैन कि अब यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ फन भयो हैन। सबैजनालाई इन्जोय भयो। त्यो भयो भने फन भयो भने हामीलाई क्याच गर्न पनि सजिलो भयो सिनारियो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरु सबै तपाईको टाइम पनि एकदमै भ्यालुएबल छ। तपाईहरु सबै लिडर हुन जाँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई अब चाहिँ तपाईहरुले फेस इमर्जेन्सीमा क्रिटिकल एरियामा अथवा वार्डमा डिफ्रेन्ट तरिकाले यो सिचुएसन आउन चाहिँ सक्छ हैन। सेम लाइक यस्तो नभए पनि त्यो भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई के हेल्प होस् भनेर अहिले यो सिनारियो क्रिएट गरेर हामीले यो गरेको हो। त्यसमा चाहिँ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने टिम मेम्बरले जुन एक्सरसाइज गरिरहन्छौँ हामी हैन। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने डाक्टर अभाइलेबल, अब सिनियर डाक्टर जति बेला पनि अभाइलेबल हुन सक्नुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्न, त्यो डिफ्रेन्ट थिङ हो। तर तपाईहरु आफै एउटा जिम्मेवार मान्छे हो, मेडिकल अफिसर हो अब जाँदाखेरि हैन। त्यो भएपछि चाहिँ धेरै सिचुएसनहरु तपाईले चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ। पेशेन्ट पार्टलाई कन्ट्रोल, अब एग्रेसिभ भयो भने त्यो डिफ्रेन्ट गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर हामी हतोत्साहित त पक्कै पनि हुँदैनौँ, किनभने तपाईले यत्रो अब डिग्री लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीसँग अर्को पार्ट म्यानेजमेन्ट पनि छ है। कुनै सिचुएसन, दुईटा सिचुएसन हुन्छ जहिले पनि, जो कि मान्छे निदाए जस्तो गर्यो भने त्यसलाई उठाउन कहिले पनि सकिँदैन, तर साँच्चीकै निदाएकोलाई चाहिँ उठाउन सकिन्छ भनेपछि यो नेचुरल इमोसन जसले व्यक्त गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ। तर जसको इन्टेन्सनै अगाडिदेखि चाहिँ सम कम्पेन्सेसनको लागि छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जोसुकैलाई पनि, जति एक्सपर्टलाई पनि त्यो गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ एकातिर हाम्रो दिमागमा छ। तर पनि जसको इन्टेन्सनै हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले कुन वेबाट जाने त भनेर चाहिँ थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। त्यो जसको इन्टेन्सन हुन्छ त्यति बेला हामी अलिकति मात्रै, हामी पनि त मान्छे हो नि, हामीमा पनि छ नि एग्रेसिभनेस होइन। ऊ एकदमै भाइलेन्ट भयो, रफ वर्डहरू निकाल्यो भने चाहिँ नेचुरली हाम्रो पनि आउन सक्छ। तर त्यति बेला पनि हामीले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ कि, किनभने एउटा जिम्मेवार पदमा छ, फेरि ठ्याक्कै मान्छेको जिन्दगीसँग रिलेटेड भएको कुरामा छौँ हामी होइन। त्यो भएर त्यति बेला नि आफूलाई कन्ट्रोल भएर सिचुएसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ। कति सिचुएसनहरू त हाम्रो ह्यान्डलबाट बाहिर भएका चाहिँ अनुभवहरू छ मसँग होइन, हामीसँग छ। अब त्यो भनेको डिफ्रेन्ट थिङ। त्यति बेला हामीले म्यानेजमेन्टलाई कल गर्नुपर्छ। आफू स्केप हुनु पनि पर्ने हुनसक्छ तपाईहरू एज अ मेडिकल अफिसर होइन। कति समयमा अगाडि नगएर अर्को मेन पावरलाई युज गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको डिफ्रेन्ट थिङ। त्यति बेला चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट कसरी गर्ने त, अब अलिकति सिचुएसन हामीले बुझ्यौँ भनेपछि
हामीले सेल्फ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ अब ग्लासहरू लगाएको छ, टाईहरू लगाएको छ भने चाहिँ अब एग्रेसिभ हुँदै गएपछि केही त थाहा हुन्छ हामीलाई होइन, त्यो टाइट लुगाहरू खोल्ने, टाईहरू निकाल्ने अनि चस्माहरू चाहिँ निकालेर अब नहोस् होइन, भइहाल्यो भने पनि आँखामा इन्जोर्ड हुनसक्छ कसैले यताउता, त्यो भनेको डिफ्रेन्ट थिङ भयो। तर पनि काउन्सिलिङको पार्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले त्यो ठाउँमा राखेर सोच्दाखेरि पनि जसलाई केही पनि थाहा छैन यत्तिकै बिरामी केही भयो भने पनि जो पनि एग्रेसिभ हुन्छ नि होइन, जसलाई अगाडिदेखि काउन्सिलिङ भएछ भने चाहिँ सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न अलि सजिलो हुन्छ। र अर्को नेक्स्ट थिङ इज जहिले पनि काउन्सिलिङलाई यदि सम्भव छ भने 2 पार्टमा डिभाइड गरिदिने। मैले देखाउन खोजेँ कति सम्भव भयो भएन होइन, किनभने तपाईँलाई थाहा भइसक्यो तपाईँ मेडिकल अफिसर हो तर लन्चमा जानुभएको थियो, केहीमा जानुभएको थियो अथवा एकछिन पछि आउनुभयो अथवा त्यही हुनुहुन्छ होइन। जब पेसेन्ट क्रिटिकल भयो अब अझ कार्डियकमा त विदिन सेकेन्डमा हुन्छ, एक्सपायरै भइसक्छ, तपाईँले कि पेसेन्ट पार्टलाई भन्नै पाएको हुनुहुन्न। पहिला त काउन्सिलिङ वेल भयो भने त तपाईँलाई हेल्प त भयो होइन, एनी टाइम हुनसक्छ भनेर चाहिँ नि भनेकै हुनुपर्छ। र एक्सपायर सडन कार्डियक डेथ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले सिपिआर गरिरहनु भएको छ तर तपाईँ नन हुनुहुन्छ, मल्टी अर्गन फेलियर थियो के थियो, अब यो पेसेन्ट आउँदैन भन्ने थाहा छ भनेपछि पनि डाइरेक्ट पेसेन्ट पार्टीलाई ल्याएर तपाईँको मान्छे मर्नुभयो हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ सकेसम्म नगर्ने है। सिचुएसन हेरेर एकचोटि चाहिँ पार्ट गर्ने। अब उसलाई चाहिँ अब जस्तै अघि सरले भने जस्तै ग्यास्पिङमा छ यस्तो छ भने चाहिँ सकेसम्म पेसेन्टलाई देखाउनु हुँदैन होइन। मेरो बिरामी गाह्रो भइरहेछ, बोल्नु खोजिरहेछ तर पनि जबरजस्ती मास्कले थुनेर छाती थिचिरहेछ। अब धेरै जसोलाई चाहिँ अहिले सिपिआर ट्रेनिङहरू स्टार्ट गरेपछि बाहिर पब्लिकमा पनि त्यो चाहिँ बचाउने प्रक्रिया हो भन्ने थाहा भइसकेको छ, तर पनि अझै पनि कम्प्लिटली थाहा भएको छैन। त्यो भएपछि चाहिँ अझै थिचेर मार्न खोजिरहेछ भन्ने सेन्स नजाओस् भनेर तपाईँले चाहिँ एकछिन आफू गएर एकजना मात्रै पेसेन्ट पार्टलाई सकेसम्म उसको चाहिँ नजिकको, त्यति बेला एग्रेसिभ हुने चाहिँ अलिकति टाढाको रिलेटिभ्सहरू बढी एग्रेसिभ हुन्छन् है त्यति बेला होइन। त्यो भएपछि ल्याएर तपाईँको बिरामी सिरियस हुनुहुन्छ होइन, लगभग एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो कोसिस गरिरहेका छौँ, यहाँ भएको औषधिहरू पनि चलाइसक्यौँ, बरु पछि मगाउँला एकछिन ढिलो भएर केही छैन त्यसको लागि, हामीले त बिरामी बचाउन कोसिस गर्ने हो होइन। र हामी चाहिँ सकेसम्म अब अन्तिम एउटा धड्कन हुँदासम्म पनि कोसिस गर्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग यदि भेन्टिलेटर राख्ने कन्डिसन छ भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ छ भने हामीसँग सबै सुविधा छ होइन, त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यति सोध्नको लागि बोलाएको हो, अहिले बाहिर बस्दिनुहोस् है भनेपछि चाहिँ त्यो काउन्सिलिङको पार्ट ब्रेक भयो कि एकैचोटि हुँदाखेरि जुन एग्रेसिभनेस हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ अलिकति ब्रेक भयो कि ऊ चाहिँ अलिकति मेन्टली जति बाहिर बोले पनि मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ हुन्छ कि ए मेरो बिरामी सिरियस चाहिँ अब जे पनि हुनसक्छ भन्ने प्रिपेयर हुन्छ। त्यसपछि इभन तपाईँलाई थाहा छ अलरेडी कि पेसेन्ट एक्सपायर भइसक्यो होइन, यो चाहिँ जस्ट फर ट्रिक है। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट टाइम तपाईँले बोलाएर माफ गर्नु होला तपाईँको बिरामीलाई सक्दो कोसिस गरियो तर बचाउन सकिएन, अब हाम्रो यहाँबाट फर्मालिटी हामी सकेसम्म छिटो गर्ने कोसिस गर्छौँ, सबै व्यवस्था गर्दैछौँ, तपाईँहरूले पनि गाडीहरू बोलाउनु छ कि अरू अपरेसन गराउनु छ कि भन्नुहोस् भनेर अनि त्यो ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ केही इजी हुन्छ। र थर्ड थिङ चाहिँ जो चाहिँ सिपिआरमा इन्भल्भ छ है उहाँले त रियल लाइफमा त हाँस्नुहुन्न मलाई थाहा छ होइन, अब ह्युमन नेचर हो नि त, किनभने हामी आफैलाई पढेको छैन। अब फेरि आइसियु सिसियु क्रिटिकल एरियामा डे टु डे पेसेन्ट एक्सपायर भइरहेको छ, त्यति बेला आफू पनि रुने कराउने गरेर त सम्भव छैन नि त हामीलाई पनि होइन। तर कहिलेकाहीँ दिमाग हो केही सोचिरहेको हुनसक्छ, अब अलरेडी एक्सपायर भइसक्यो भने चाहिँ हाँसो आउन सक्छ होइन। तर त्यति बेला जो चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ जो सिपिआरमा इन्भल्भ छ र जो हाँस्यो त्यसलाई चाहिँ पेसेन्ट पार्टले बाहिरबाट जालबाट ढोकाबाट कतैबाट देख्यो भनेपछि यो कुरा नै ठुलो इस्यु भएर जान्छ कि उहाँले हाँसेको भएर अहिले एक्सप्लानेसन गर्न मैले सम्झेँ सजिलो भयो, किनभने यो त एउटा ड्रामा थियो नि त, हाँसो लाग्न सक्छ त नेचुरल हो होइन। तर त्यति बेला पनि कति कन्डिसनमा एक दुईजनाले हाँसेपछि यो कुरा साँच्चीकै भनेको मैले होइन त्यो भएछ, अब टिम मेम्बरबाट त्यो भएछ, त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले नोटिस गर्नु भएको रहेछ यो भोगेको कुरा भनेको होइन। तपाईँहरू हाँस्दै काम गर्नुभएको छ भनेपछि मेरो बिरामीलाई कसरी कोसिस गर्नुभएको छ, के सिरियस छ, तिमीहरूको त मान्छे होइन नि त, त्यो मेरो मान्छे हो भनेपछि त्यो कुरालाई एकदम ठुलो इस्यु बनेको पनि अनुभव छ 8-10 वर्ष अगाडि होइन। त्यही भएर मैले फोकस गर्न खोजेको अब डन्ट टेक मोड। त्यो भएपछि हामी चाहिँ अलिकति सिरियसनेस हुन्छ, अब हुने नचल तर पनि देखाउनु पनि पर्ने हुन्छ है टिममा। अब त्यो पनि भयो। अरू केही तपाईँहरूलाई सोध्नु छ यो काउन्सिलिङको बारेमा केही कन्फ्युजन भएको, किनभने हामीसँग धेरै एक्सपिरियन्सहरू छ। अब सबैजना गएर अब राम्रै गर्नुहुन्छ, अलिकति केही हेल्प चाहिँ हुन्छ होला यो सिनारियोले पनि, किनभने सबै ठाउँमा जुन बोर्डमा ड्युटी गरे पनि अब यो सिचुएसन भन्ने आइपर्न सक्छ। त्यति बेला अलिकति सफ्ट भोइस भएर अथवा आफू बच्ने कन्डिसनमा बचेर आफ्नो वेट्सहरू ज्वेलरीहरू निकालेर होइन, इभन कहिलेकाहीँ सिक्रीहरू यताउता पनि निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, त्यो भएर काउन्सिलिङलाई अलिकति ब्रेक गरेर त्यसरी गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। सबैजनालाई धन्यवाद।
Don't leave. I have three points here. First, I think that was excellent advice. I have to admit that's faster than most of it I understand. I would say there were a couple of key things in terms of the drama to consider. One was, as I said before, when the emergency happens, the actual best thing is to have good chokidars. And I told these guys not to be good chokidars because it was to let everyone know what can happen when it gets out of control. But the first thing is, if the family is there and they're there, you guys are inexperienced, so I was thinking you would probably do what you did, which was you kind of pushed the person out and shouted back at them and continued what you were doing. In most hospitals, what they will do is, if the team is well organized, and I'm pretty sure they do it here, they will have a nurse go and sit with the family, even if it means that they're one person less on the resuscitation team, just so that they do that. They will assign a person to start talking to them immediately. And you notice that when the doctor came, she made thorough examination and told them to keep going while she did that, which I think that she talked about. And the idea here is you do have to give them time to process. Now the next thing was, the chokidars themselves were kind of arguing with the guys, and you'll actually see the chokidars are the best chokidars are the ones who have no emotional reaction whatsoever. Because if you argue back, that just escalates things. Next, there was this key moment when she was with the father, and she was being extremely calm. And before she came in, I had said, pay attention to her tone of voice, because you are so good at that. She was extremely calm, and she was trying to calm him down, but there was this point where he just got up and bolted. And she wasn't, it was like trying to land a fish on a hook. She had the hook, the fish had bit on the hook, she was pulling the line, and he jumped away. And then he ran back in. And that first time when he did it, I said to the chokidars, well, go get him. Then she brought him back and tried again. And at that time, the chokidars were standing between him and them, which was what I was referring to kind of prevent him from doing that. Your physical presence of the chokidars will help. But it was very interesting because now here's a question. When she was trying to calm you down and you just jumped in and did that, tell us about that specific moment. Can you recall, what were you thinking of? It was out of control, and what happens is, it actually doesn't matter what she's saying at that moment. It's just a flood of emotion. So if she was just saying, no, just calming stuff. It doesn't matter what you say, just don't engage in the argument. See if you can get them to do that. And the other thing, a lot of times what you should do is find the person that has the most education in the family and talk with them. I think you mentioned that. And then if possible, get them to sit down. It was impossible to do that. All right, so you guys have anything to add or? सबै कुरा स्लाइडले सबै इन्क्लुड गरिसक्नु भएको छ हैन यो सिचुएसन भनेको सधैँ भइराख्ने सिचुएसन त हैन तर इमर्जेन्सीमा फाटाफुटा भइरहेको हुन्छ कि अब हामीले चितवनमा त एकदम धेरै नै हुन्छ हैन त्यही भएर सी इन्क्लुडेड अल द पोइन्ट्स अब के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भने अब क्रिटिकल एरियाजमा छ भने हाम्रो यहाँ डेली काउन्सिलिङ हुन्छ अब सिरियस सिक पेसेन्ट छ भने भनौँ न एभ्री टाइम्स 2 आवर्स 3 आवर्समा भइरहेको हुन्छ हैन तर इमर्जेन्सी सिचुएसनमा चाहिँ अब एक्युट एमआई लिएर आएको पेसेन्टको त
बोल्दा बोल्दै आइरहेको हुन्छ पेसेन्ट, तर सडनली दे गो अन असिस्टल होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ ह्यान्डल गर्नलाई। त्यही भएर अनि अघि चाहिँ एकचोटि चाहिँ टिम मेम्बर्सहरू नै साउट गरे जस्तो लाग्थ्यो कि सुरुमा। त्यही भएर अब दुइटै आगो भयो भने त झन् ठुलो आगो बल्छ नि त। त्यही भएर वान सुड बी काम होइन। अनि यो सिचुएसन भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जहिले पनि हामी टिम वर्क गरिरहेको हुन्छौँ, सिपिआर गरिरहेको हुन्छौँ। अब पेसेन्ट हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ पेसेन्ट आउँदैन भनेर। अनि काउन्सिलिङ सुरुमा त भक्क हुँदैन, किनभने इमर्जेन्सीमा भर्खर आउने बित्तिकै पेसेन्ट बोलिरहेको पेसेन्ट गर्दा गर्दै असिस्टल जान्छ भने सिनियर डक्टर्स त भनौँ न गाह्रो हुन्छ। अब नाइट सिफ्टमा पऱ्यो भने त झन् गाह्रो हुन्छ। अब गाडी पठाऊ, लिएर आऊ, भनौँ न मर्निङ इभिनिङ भयो भने चाहिँ ओपिडीमा हुन्छ, सडनली आइहाल्नुहुन्छ होइन। तर नाइटहरूमा भयो भने चाहिँ अब गाडी पठाउनुपर्छ, आउनुपर्छ, त्यतिखेर त टाइम लाग्छ नि त। त्यही भएर सिपिआर चाहिँ कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ, सिपिआर कहिले पनि छोड्नु हुँदैन है। असिस्टल आइरहेछ भने पनि 1 आवर्स भइसक्यो भने पनि पेसेन्ट पार्टीले त्यस्तो केसमा चाहिँ कि कुनै क्रोनिकल्ली इल पेसेन्टहरू आउँछ, जस्तै सिएलडी एलडीहरू, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले भन्दा पेसेन्ट पार्टी वान्ट्स देम टु डाई होइन। त्यही भएर त्यस्तो सिचुएसनमा त गाह्रो हुँदैन। तर यस्तो एक्युट एमआईहरू लिएर आएको पेसेन्टहरूमा एक्युटली अब एक्सपायर बोलिरहेको मान्छे भनौँ न कति कुरा सुनिरहेको हुन्छ, खाइरहेको थियो अहिले भर्खर अनि सडनली एक्सपायर भयो भन्छ नि। हो त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ अब एकजना मेम्बरले चाहिँ गएर पहिला सुरु काउन्सिलर सिचुएसन हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने आइसियूमा अब त्यस्तो केस छ भने अब आइसियूमा पनि बसिरहेको पेसेन्ट, स्टेबल पेसेन्ट, बिहान नर्मल्ली एकदम राम्रो काउन्सिलिङ भइरहेको थियो, राति चाहिँ सडनली अब एमआई डेभलप गर्यो, सडनली एक्सपायर भयो भने त्यो कन्डिसनमा त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर सिपिआर गर्छौँ र एकजनालाई चाहिँ पठाइदिन्छौँ कि अब हामीले मेडिकल्सलाई पठाइदिन्छौँ होइन। जो कोहीलाई होस्, एकजना एक्सपिरियन्स बुझेको मान्छेलाई चाहिँ जो कामली बोल्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ पठाएर काउन्सिलिङ गर्दै गर्नु है। सिचुएसन बिग्रिँदैछ भने सर के अरे दिदीले भने जस्तो 2 पार्ट हुन्छ कि। फर्स्टमा चाहिँ सिचुएसन नराम्रो हुँदैछ है, यस्तो कन्डिसनमा बिहान भन्दै थियो कुनै पनि अब हार्ट डिजिजहरू पेसेन्टमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ कि। त्यही भएर अनि फर्स्ट पार्टमा चाहिँ त्यही भन्ने, सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ अब एक्सपायर हुनु यस्तो अब सकेनौँ भनेर भन्नुपर्छ होइन। दिदीले भने जस्तो दिस सी डिड वेल। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ विदिन टिम मेम्बर्स पनि कहिले के भइरहेको हुन्छ भने अब फोन लागिरहेको हुन, अब सडनली फोन लागेर गाडी लिन पठायो भने त त्यसमा केही बोल्नु पर्दैन होइन। कहिले चाहिँ अब हाँसेको प्लस अर्को कुरा चाहिँ कहिले डक्टरलाई फोनै लागेन आउँदै छैन भनिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ अब यताउता पेसेन्ट पनि सेल्फ पेसेन्ट पनि हुन्छ, अर्को 2-3 जना पेसेन्ट पनि हुन्छ इमर्जेन्सीमा छ, जस्तै पिरेन सरले भन्नुभएको जस्तै होइन। त्यही भएर अर्को पेसेन्ट पार्टीले सुनिरहेको हुन्छ होइन। अब डक्टरलाई फोनै लागिरहेको छैन भने त्यस्तो विकनेस पार्ट चाहिँ हामीले सो गर्नु हुँदैन कि। अब फोन लागेको छैन, फोन गरेको छैन, सिनियर डक्टर फोनै उठाएको छैन, कहिले आउँछ भित्रबाट होइन, रिस उठिरहेको हुन्छ पेसेन्ट यस्तो छ, तर सिनियर डक्टरको फोन पनि लाग्दैन, एकछिन गर्दै गर भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो एग्रेसिभनेस नदेखाएर, विक पोइन्ट्स नदेखाएर चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले कुरा भइरहेछ, अब कोही आउँछ नि त्यतिखेर अब तिमीहरूलाई इन्टरटेप गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ मेक स्योर अब हामीले चाहिँ फोन कटाङमा कुरा भइरहेछ, सर आउँदै हुनुहुन्छ, सरले यस्तो भन्नुभएको छ, त्यही हामीले त्यही इन्स्ट्रक्सन फलो गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्छ कि। कहिले के हुन्छ भने इमर्जेन्सी अब एट्रोपिन एड्रेनालिन के दिनुपर्छ, अब एमाइडोडोन भनौँ न, एमाइडोडोन सकिरहेको हुन्छ, ला मेडिसिन पनि छैन भनेर एकजना सिस्टरले करायो भने अब फेरि औषधि पनि रहन्छ, यो हस्पिटल यत्रो हस्पिटल छ औषधि पनि छैन भन्ने जस्तो हुन्छ नि त। उतिखेर पेसेन्ट पार्टीलाई दौडाउनु भन्दा अब भनौँ न आफूले अब आइसियू सिसियूमा छ भने त आइसियूबाट सिसियू हुन्छ कि जसरी भए पनि म्यानेज गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ विक पोइन्ट चाहिँ सो गर्नु हुँदैन कि, किनभने त्यही विक पोइन्ट चाहिँ उनीहरूले समातिसकेका हुन्छ कि। जस्तै अब एकजना स्माइल गर्यो भने हाँसिरहेको थियो, तिनीहरू कराइरहेको थियो, डक्टरले फोनै उठाएन अरे भन्ने कुरा सुन्यो भने त झन् नराम्रो हुन्छ नि त सिचुएसन। त्यही भएर यस्तो कुरा पनि भनौँ न, अब पेसेन्ट पार्टीकै भनौँ पेसेन्टकै अगाडि पनि हामीले पेसेन्ट आउँदै यस्तो भनेर जे त क्याजुअली कुरा गर्छन् नि, अब अरू टपिकको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। के थाहा पेसेन्ट अवेक आउँछ कि होइन, पछि पेसेन्ट उठ्छ कि पेसेन्ट असिस्टलमै जान्छ भन्ने त हुँदैन नि त। त्यही भएर पेसेन्ट उठेर पनि दे फिल्स ब्याड होइन, यस्तो कुरा गरेको थियो यिनीहरूले, म यस्तो हुँदाखेरि पनि भन्ने कुरा त हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले सकेसम्म लुकाउनुपर्छ कि। त्यही भएर आफ्नो विक पोइन्ट चाहिँ भित्र लुकाएर आफूले गर्न सकेको अब पेसेन्ट पार्टीलाई त 0.0001% पनि भनौँ न त्यो कुरा उनीहरूलाई 100% हुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ त्यो 0.001% पनि हामीले ट्राई गर्दैछौँ है। सिनियर डक्टर नआए पनि हामी सबै त्यही कुरा प्रोटोकल त्यही अनुसार नै गर्छौँ, त्यही भएर हामीले त्यही ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि भनिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि एज फार द अब गार्ड दाइको रोल हामीले कतिचोटि हामीले इग्नोर गरिरहेको हुन्छौँ होइन, गार्ड दाइहरूलाई वास्ता गर्दैनौँ, त्यही भएर उनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु
दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ कि किनभने हामीले यो पेसेन्टको ज्यान बचाउँदैछौँ भने दे सेभ्स आवर लाइफ होइन, त्यही भएर सबैको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सबैलाई रेस्पेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ है। थ्याङ्क यू। All right, great. Well, what's going to happen is, I think that's the end of this, and for now. And what I want to do is, I want to thank everyone. I want to thank the response team. I want to thank the victim. I want to thank the chokadars. I especially want to thank the family members. You guys were astounding. I want to thank Dr. Guru Swami, and